స్కిల్లింగ్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్, మీరు ఇది పబ్లిషైజ్ చేయండి. వీ క్యాన్ బేసికలీ ప్రమోట్ దోస్ స్టూడెంట్స్. ఎవరికి ఒక స్కాలర్షిప్ కావాలి, somebody wants to do a course, somebody wants to do a higher course, we can basically sponsor them. So almost this amount is available with us, and ఈ పబ్లిసైజ్ చేస్తే చాలామంది విద్యార్థులు, డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, we can help them in getting the skills. So this is what limited point I wanted to say, and I request district education officer, science fair also, మీరు కూడా ఒక్కసారి హెచ్ఎంస్తో మీటింగ్ చేసి సైంటిఫిక్ టెంపర్ అండ్ టెక్నాలజీ, దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూ ప్లీజ్ స్పీక్ టు దెమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైర్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ ట్యూటర్స్, సెలెక్ట్ డిగ్రీ కాలేజ్, సెలెక్ట్ కేజీబీవీ, సెలెక్ట్ మోడల్ స్కూల్స్, మీరు ఖచ్చితంగా హైర్ చేయండి. వీ విల్ బేసిక్లీ బియర్ ద కాస్ట్ సో దట్ వీ కెన్ ప్రమోట్ ద ఎడ్యుకేషన్, సైంటిఫిక్ ఎడ్యుకేషన్. సో థ్యాంక్ యూ. మనం అందరం కూర్చున్నాం, బట్ children are not there. Maybe classes are going on this. Yeah, you don't want them to participate in this. They will come, sir. Sir, inaugurate అయిపోయిన తర్వాత they will come. Okay. Anyway, there is a good opportunity for everybody. We all know we lack R&D, research and development, and innovation in technology, and research in science. We are lagging behind world in proportion to our population. We are all 140 crore people. The contribution to the science is minimal. And compared to the 1 crore, 3 crore, 5 crore people in other parts of the world, they are contributing more. They are receiving Nobel Prizes. We are hardly receiving any Nobel Prizes. This is because we lack R&D. We lack interest in science. We lack interest in innovation. We lack interest in creating something. So that kind of thing we need, we require this point of time, and this kind of programs at least to nurture the interest in the children, so that on the innovation and on the engineering sector, it would be better that this kind of programs will help them, and they will become the bigger thing. We hope them to become a bigger scientist and all that, so that it will be contributing to the country. So this, you need to have science and technology, you need to have innovation, you need to have R&D in every departments of this country. And agriculture, science and technology, space technology is a bit better than others. So anything that is required technology, this kind of thing will help. So I think I appreciate these people, your government to organize this kind of thing and nurturing creativity in the children. And we also, as a part of the government STEM, we are supporting STEM. You all know STEM, what is science, technology, and mechanical. So likewise, as Collector was said, we have a funds, utilize them, and nurturing the people. It will become a good initiative. Thank you very much. ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పినట్టు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా మంచి విజన్. ఎవరైతే 2020 అన్నప్పుడు చాలా మందికి అర్థం కాలే, రేపేమని ఆలోచించని మనకి 2020లో ఎలా ఉండాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనే ఏకైక మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక విజన్ పెట్టుకొని వర్క్ చేశారు. ఈరోజు నిజంగా కూడా చెప్పాలంటే మనము ఆ 2019లో ఓడిపోకపోయి ఉంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అమరావతి పూర్తయి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళము. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన 2047 మన ముఖ్యమంత్రి గారు 2047 అన్నారు. సో భారతదేశానికి 100 సంవత్సరాల స్వతంత్రం వచ్చి పూర్తయిన సందర్భంలో ఆ డేట్ను పెట్టుకొని మనం వర్కౌట్ చేసి మనం అగ్ర దేశంగా, మన దేశంలోనే అగ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉండాలన్న ఆయన సంకల్పానికి ముందుగా ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సైన్స్ ఫేర్ ఇటువంటి కార్యక్రమాలని నడపడానికి కూడా ఆర్థిక పరమైన వాటిని అందిస్తున్న మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. నేను ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా కోరుకునేది ఒక్కటే, మన అంబిషన్ ఒకటి ఉంటుంది, భగవంతుడు మనకు ఒకటి ఇస్తాడు. బట్ మనకు అవకాశం ఉన్న ప్రతి దీంట్లో ప్రయత్నం చేస్తే అనేక సందర్భాల్లో, ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పినట్టు మన అబ్దుల్ కలాం గారు, ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు ఆయన చేసిన సేవలకి భారత రాష్ట్రం, దేశం గుర్తించి ఈ భారతదేశానికి రాష్ట్రపతిని చేసింది మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి. అవకాశం వచ్చినప్పుడు
హీ హాజ్ సెలెక్టెడ్. సో అటువంటి ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తులను ఐడెంటిఫై చేసిన వ్యక్తి కూడా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు. కాబట్టి మీ అందరికి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ, ఇంకా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకి మనకి ప్రోత్సాహం ప్రభుత్వం నుండి లభిస్తుంది. ఇంకా మా నుండి కూడా ఎటువంటి సహకారం కావాలన్నా ఈ ఒక్క లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్కి కానీ అలాగే డిఈఓ గారికి కూడా ఎటువంటి పిల్లలకి ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నా కూడా మేము వీఆర్ రెడీ టు participate with them now. Thank you. Thank you. Kota Mandal. Now I want to tell some interesting facts about science and about a scientist. Science means a creativity, and so many people are our inspiration in science. And now I want to tell a story of a scientist. One day ఒకరోజు ఒక పిల్లవాడు తన జోబిలో నుంచి తన తల్లికి ఒక చీటీ తెచ్చి ఇచ్చాడు. ఆ తల్లి తన చీటీ తెచ్చి చూసింది. ఆ పిల్లవాడు, అమ్మ నాకు కూడా గట్టిగా చెప్పమ్మా అని చెప్పాడు. ఆ తల్లి ఏడ్చింది. తర్వాత ఏముందమ్మా అని చెప్తే, నువ్వు చాలా బుద్ధిమంతుడివి, నీలాంటి పిల్లవాడికి ఆ స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పడం కష్టంగా ఉంది, కాబట్టి మీరు వేరే స్కూల్లో జాయిన్ చేయించమని అడిగారు అని చెప్పింది. తర్వాత ఆ పిల్లవాడికి వాళ్ళ అమ్మ ఇంట్లోనే ట్యూషన్ లాగా చెప్పింది. ఆ పిల్లవాడే ఈ ప్రపంచంలో చీకటిని తొలగించి ఒక బల్బుని కనిపెట్టాడు. అతనే ఎడిసన్ అండ్ ఆల్వా థామస్ ఎడిసన్. అలా అందరూ కూడా చాలా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్రియేటివిటీ ఉంటుంది. ఆ క్రియేటివిటీని బయటకు తీసి మనం కూడా ఏదో ఒకటి ఈ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్